जीवदांक पत्र पुस्तक को जीवा आमे माने गतकाली चारि पद को ध्यान करिथिलु। आज आमे माने 5 पदरु आमानकर ध्यान को आरंभ करबा को जीवा। 5, 6 और 7 पद मिलित भावरे पाठ करिबा एवं आमानकर ध्यान को आरंभ करबा को जीवा। यस जने कई समस्तकर लाभ पाई 5 पद, 6 पद, 7 पद पाठ करिबारे साहाय्य करिबे। यद्यपि तुम्भे माने संपूर्ण रूपे जानिअछ, तथापि मु तुम्भ माननको स्मरण कराइबाको इच्छा करे जे प्रभु मिस्र देशरु लोक माननको उद्धार कले, आउ जो माने अविश्वास कले पर से मानको विनाश कले। पुणी जो दूत माने अपना अपना उच्च पद न रखी निज निज वासस्थान परित्याग कले से मानको से महाविचार दिन पर्यंत चिरस्थायी बंधन रे आबद्ध करी अंधकार में स्थान रे रखि अछंती। सेही परि सदम और गमोरा पुणी से मानक चतुर्दिग स्थित नगर निवासी माने व्यभिचार और अस्वाभाविक कामकतारे आसक्त हेबारु अनंत अग्निरूप दंड भोग दृष्टांत स्वरूप होई अछंती। आमीन। प्रभुकर पवित्र नामर गौरव माने जिहुदांक पत्र को पाठ करूछु। प्रभुकर प्रिय लोक माने शेष दिन मानकरे प्रकाशित वाक्य पुस्तक पाठ करिबा, प्रभुकर आगमन विषय जानिबा, शेष कालर चिन्ह लक्षण विषय जानिबा अति जरूरी अटे। आ से समस्त विषय पाठ कला बेले जिहुदांक पत्र मध्य पाठ करिबा अति जरूरी अटे। कारण जिहुदांक पत्र रे शेष काल रे आसुथिबा विपद गुड़िक विषय रे हमनको सतर्क कराई दिया जाउछि। जिहुदांक पत्र जिहुदा से ईश्वरंकर प्रिय पात्र, आहूत प्रिय पात्र वो यीशुଙ୍କ निमंते सुरक्षित लोक मानक निकट को पत्र लिखुअछन्ति। तेबे एही पत्र रे आमे माने देखु जे साधु मानक निकट रे एकाथरक समर्पित विश्वास सपक्ष रे प्राणपण रे युद्ध करिबा पई से उत्साहित करिबा पई इच्छा करन्ति। तेबे आज आमे माने मध्य साधु मानक निकट रे एकाथरक समर्पित विश्वास संपर्क रे जानिबा दरकार और सेति पई प्राणपण करिबा दरकार। आम मानक निकट रे जो विश्वास मत समर्पण करा जाई अछि, जो विश्वास मत को आमे माने ग्रहण करियछु, प्रभु यीशुंकर सत्यता वाक्य को जहाँ आमे माने ग्रहण करियछु ताहा अमिश्रित पारमार्थिक दुग्ध भाव रे पान करी आत्मिक जीवन रे वृद्धि पाइबा दरकार। सेतिरे कौनसी प्रकार मिश्रण न आसु, सेतिरे कौनसी प्रकार भ्रांति न आसु, यह ही प्रभुंकर इच्छा। और सेति पई वाक्य रे दिन मानकरे जिहुदांक पत्र से विषय माने पाठ करी सतर्क हेउछु। 4 पदरे माने पढिलु, कारण प्राचीन शास्त्र मानकरे वर्णित दंडर पात्र बोली केतेक लोक तुम मानक मध्य रे गुप्त रे प्रवेश करि अछंती। मंडली भितरे अनेक प्रकार शिक्षा प्रवेश करियछि, अनेक प्रकार लोक माने प्रवेश करियछन्ति, सेमानंक ठारू सावधान। आज जदि ख्रिस्टियान बोली आमे कहू तेबे लोक माने पचारछन्ति को ख्रिस्टियान आगे। ख्रिस्टियान शब्द को लोक माने बुझिबाटा कठिन हो जाए। को ख्रिस्टियान कथा आपण कहउछन्ति? कैथोलिक माने को कथा कहउछन्ति ना प्रोटेस्टेंट माने को कथा कहउछन्ति? कैथोलिक भितर केते प्रकार कैथोलिक अछंती, केते ऑर्डर रे कैथोलिक अछंती, सेमिति प्रोटेस्टेंट माने को भितर केते प्रकार प्रोटेस्टेंट अछि। लोक माने पचारुचंती आगे हम क्रिश्चियन हेबी जे को क्रिश्चियन हेबी। कारण किछि क्रिश्चियन अछंती जो माने मूर्ति पूजा करबा को मध्य पछांती नाही, देव प्रसाद भोजन करने को पछांती नाही, मद्यपान करती, विभिन्न प्रकार अनैतिक जीवन यापन करती, से माने मध्य निजको ख्रिस्टियान बोलांती। आउ केतेको ख्रिस्टियान अछंती से माने पवित्र जीवन यापन करिया पई चेष्टा करंती। तेबे प्रश्न उठे को ख्रिस्टियान? आज ये प्रश्नर कारण कौन? कारण अनेक लोक ख्रिस्टंकर सत्यता को विकृत करी देई अछंती। सेमानकर उच्चारण आचरण सकाशु आज ख्रिस्टंक नाम निंदित होई अछि। प्रभुंकर पवित्र नामर गौरव सेति पाई शेष दिन मानकरे आम माने सावधान हेबा दरकार। दंडर पात्र बोली
ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସାରି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଆମେ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଅଛୁ। ଗହମ ଓ ବାଳୁଙ୍ଗା ବୋଲି ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଗହମ ବାଳୁଙ୍ଗା ଉଭୟ ସମାନ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ମାଲିକ କହିଲେ ଏବେ ଛାଡି ଦିଅ, ଫସଲ କାଟିବା ସମୟରେ ଜଣା ପଡିବ ବାଳୁଙ୍ଗା ଅଲଗା ହେଇଯିବ ଆଉ ଉତ୍ତମ ବିହନ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହନ୍ତି, ବାଳୁଙ୍ଗା ଅଛନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ଗହମ ପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ସତର୍କ ଏବଂ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯିବା 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦ୍ୟପି ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିଅଛ। That means ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଜିହୁଦା এই କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ଯଦ୍ୟପି ମାନେ ଅଲଦୋ ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିଅଛ। ଆଜି ଯଦି ପଚାରିବା ଆପଣ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିଅଛନ୍ତି କି? ଅନେକ ଲୋକ କହିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିକିରି, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିଶ୍ୱାସ କରିକିରି, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିକିରି। କେହି ତ କହିବେ ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, 7 ପୁରୁଷରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ତଥାପି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିଅଛ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଅଫସୋସ, ଯାଆନ୍ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। Go and read it, go and learn it। କିଛି ନ ଜାଣିକିରି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ନ ଜାଣିକି ନେତାଗିରି ଦାଦାଗିରି କରୁଛନ୍ତି, ନାମକୁ ଖାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଯାହା ଜାଣିବା କଥା ଜାଣିବା ଉଚିତ, ଯାହା ନ ଜାଣିବା କଥା ନ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଯୋଉଟା ନ ଜାଣିବା କଥା ସେଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉଟା ଜାଣିବା କଥା ସେଇଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ମାନେ କଣ ଜାଣିବା କଥା ଆଉ କଣ ନ ଜାଣିବା କଥା ସେ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିଅଛ। କଣ କୋଉ ବିଷୟ ଜାଣିଅଛ? ଦେଖନ୍ତୁ, ତଥାପି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି। କଣ କଣ ସେ ସ୍ମରଣ କରାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ପ୍ରଭୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲେ, ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଜାଣିବା ଦରକାର। କେମିତି ଜାଣିବେ ଏଇସବୁ ବିଷୟ? କେମିତି ଜାଣିବେ? ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ଲିଖିତ ଅଛି, ପଢିବା ଦରକାର, ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ପଢି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଲେଖି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପଢି ଲେଖି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଢିକିରି ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। We are expected to know the scripture। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଜୀବନରେ ସତର୍କ ହେଇପାରିବା। ତେବେ ବାକ୍ୟରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଜିହୁଦା ଏଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତେ ଏହି କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କେବଳ ସ୍ମରଣ କରାଉଛନ୍ତି। This is a higher teaching, basic teaching ନୁହେଁ। ବେସିକ ଟିଚିଂ ହେଇଥିଲେ ସେଇ ବିଷୟ ହିଁ ଶିଖେଇବାକୁ ଦରକାର ପଡିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ସେଇ ବିଷୟ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆପଣ ଉପର ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବେ, ଆଗକୁ ଜାଣିପାରିବେ। 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିଲେ 6ଠ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ ବୁଝିବା ସହଜ ହେଇଯାଏ। 5ମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଆଉ ଥରେ 5ମରେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଆମେ ମାନେ ପାଇଛୁ, ଜାଣିଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବା। ସେଇ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାରେ ରହିଗଲେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବା ନାହିଁ। ଏବ୍ରି ତାର 6 ପର୍ବରେ ଆମେ ମାନେ ପଢୁ 1, 2 ଆଉ 3 ପଦ ପଢିବା।
ଅତଏବ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୃତ କର୍ମରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ, ନାନା ବାପ୍ତିସ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶିକ୍ଷା, ହସ୍ତାର୍ପଣ, ମୃତମାନଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଶେଷ ବିଚାର ସ୍ୱରୂପ ଭିତ୍ତିମୂଳ ପୁନର୍ବାର ନ ବସାଇ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ରସର ହେଉ। ହଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁମତି ହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହା କରିବା। ଆମେନ୍। ଅତଏବ ଆସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିତ୍ୟାଗ କରି। ପରିତ୍ୟାଗ ମାନେ ଛାଡିକି ନୁହେଁ। ପରିତ୍ୟାଗ ମାନେ ଏବେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାଡି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯିବା, ହାଇସ୍କୁଲ ଛାଡି କଲେଜକୁ ଯିବା। ହାଇସ୍କୁଲ ଛାଡି ବୋଲି କହିଲେ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଫୋପାଡି ଦେଇକି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାଡି ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠକୁ ଡିଲିଟ କରିଦେବା? ନାଇଁ, ସେଟା ଶିଖିଲୁ, ଏନଫ୍, ଜାଣିଲୁ, ଏବେ ଆଗକୁ ବଢିଲୁ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅର୍ଥ କଣ? ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଜାଣିଲୁ, ଏବେ ଆଗକୁ ବଢିବାର ସମୟ ଆସିବ।